اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان کا دورہ پاکستان۔ صدر آصف علی زرداری اور خاتون اول آشفا بھٹو زرداری نے ہوائی اڈے پر استقبال کیا۔ صدر مملکت نے معزز مہمان سے پاکستانی وفد کا تعارف کروایا۔ ایوان صدر اسلام آباد میں پرنس رحیم آغا خان کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب، قومی ترانہ بجایا گیا۔ بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ پاکستان چین سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے چین کے وفد کا پاکستان کا دورہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے نیشنل پیپلز کانگریس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے نائب چیئرمین توسائی ڈفونگ کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی چین کے صدر، وزیر اعظم اور عوام کو سفارتی تعلقات کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر مبارکباد۔ چین کے بنیادی قومی مفادات کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ دونوں ملکوں نے باہمی اعتماد اور دو طرفہ اسٹریٹجک ہم آہنگی کی بنیاد پر دوستی کا منفرد رشتہ قائم کیا۔ وزیر اعظم وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات۔ وفاقی بجٹ کے حوالے سے تجاویز پیش کی۔ وزیر اعظم کی متعلقہ حکام کو تجاویز پر غور اور قابل عمل لاہ عمل مرتب کرنے کی ہدایت۔ وفاق کے تحت سندھ میں عوامی فلاحی منصوبوں اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وفاقی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ایم کیو ایم نے عوامی فلاح کے حوالے سے ہر اقدام میں ساتھ دیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے تہران میں ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی تعلقات اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ مذاکرات ہی تنازع کے حل کا واحد راستہ ہیں۔ ملاقات میں اتفاق۔ ایرانی میڈیا وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے بیت المال کے مینیجنگ ڈائریکٹر کی ملاقات۔ وزیر اعظم کو ادارے کی کارکردگی پر جائزہ رپورٹ پیش کی۔ مستحق اور نادار افراد کو بروقت سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ بیت المال میں درخواستوں پر عمل درآمد میں تیزی اور درخواست جمع کرانے کے طریقہ کار کو مزید سہل بنایا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار سے بنگلہ دیش کے سینئر سول سرونٹس کے وفد کی اسلام آباد میں ملاقات۔ بنگلہ دیشی وفد 3 ہفتوں کے ایگزیکٹو ڈیولپمنٹ پروگرام میں شرکت کے لیے دورہ کر رہا ہے۔ 53 سال بعد ہونے والا یہ دورہ دو طرفہ ادارہ جاتی تبادلوں میں اہم سنگ میل ہے۔ سینٹ میں پاکستان چین دوستی کے حوالے سے قرارداد منظور۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے قرارداد پیش کی۔ نائب وزیر اعظم نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے چینی وفد کو ایوان بالا آمد پر خوش آمدید کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں میں باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی مضبوط تعلقات ہیں۔ پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے۔ پاکستان ون چائنا پالیسی پر پوری طرح سے کاربند ہے۔ امن کے لیے علاقائی ملکوں کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ پاک چین دوستی کے 75 سال، چینی وفد کی قومی اسمبلی آمد۔ اسپیکر ایاز صادق نے وفد کا ایوان میں پرتپاک خیر مقدم کیا۔ پاکستان اور چین ایک دوسرے کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط پارلیمانی روابط قائم ہیں۔ وفاقی وزراء طارق فضل چودھری اور اعظم نذیر تارڑ کا خطاب۔ پاکستان چین سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے چینی پارلیمانی وفد کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو۔ پاک چین دوستی اعتماد، احترام اور یکجہتی کی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ دونوں ملک ہر مشکل وقت میں قابل اعتماد اور مخلص شراکت دار رہے ہیں۔ سردار ایاز صادق کا چین کے ساتھ تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ چینی وفد نے عوامی سطح پر روابط کے فروغ کو دونوں ملکوں کے مفاد میں انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا۔
Pak-China friendship is something that I feel has been passed on to us through the generations. We share mountains, we share rivers, and we share a bond that is unbreakable. And Prime Minister Nawaz Sharif, along with President Xi, launched CPEC. Prime Minister Shehbaz Sharif, who's a firm believer that Pak-China friendship will take this country towards prosperity. पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों से दोस्ताना ताल्लुकात उस्तवार हैं। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात वक्त गुजरने के साथ मजबूत हुए हैं। हम आने वाली नस्लों को चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की मिसालें देंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ का पाकिस्तान चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की अमरीकी सदर की जानिब से मुज़ाकरात को किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए इजाफी मौका फ्राहम करने के इक़दाम की तारीफ, पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का भी एतराफ़। जंग का खात्मा और अपनाए हुर्मुज़ में सलामती नागुज़ीर है। ईरान कशीदगी में इजाफे से इज्तनाब करे। देर पाम के लिए जामे मुआहदे की जानिब पेशकदमी के लिए फौरी ताउन ज़रूरी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का एक्स पर बयान। रूस और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत की 20 यादाश्तों पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान तवानाई के एक अहम मुआहदे पर भी इत्तेफाक। मशरिक़ वस्ता में मुकम्मल और फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। पायदार अमन के लिए यूक्रेन बहरान की बुनियादी वजूहात को हल करना ज़रूरी है। मुश्तरका एलामिया। चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बीजिंग में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। मौजूदा आलमी सूरत हाल पेचीदा और गैर मुस्तहकम है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल एक अहम मोड़ पर है। अमरीका ईरान जंग का दोबारा आगाज नाकाबिले कबूल होगा। दोनों मुल्कों को मिलकर मजीद मुनसिफाना और मसावी आलमी तर्ज हुक्मरानी के निज़ाम की तश्कील के लिए काम करना चाहिए। सदर शी जिनपिंग। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का 2 रोज़ा दौरा चीन। बीजिंग के अजीम अवामी हाल पहुंचने पर चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से रूसी हम मनसब के एजाज़ में पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब। चीनी मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने सदर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीन का दौरा कामयाब रहा। खुशगवार माहौल में चीन के सदर के साथ मुलाकात हुई। चीन के सदर के साथ मुलाकात के दौरान अहम उमूर पर बातचीत हुई। ईरान को एक अच्छी डील दे रहे हैं। ईरान के साथ जंग में तो सिर्फ अभी 3 माह हुए हैं। वियतनाम, इराक, जनूबी कोरिया और अफगानिस्तान में कई बरस अमरीकी फौजी मिशन जारी रहे। अपना हुर्मुज़ खोलने के मामले पर हमें कोई जल्दी नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। दोबारा जारहियत की गई तो हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल देंगे। ईरान का अमरीका को इंतबा। अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ़ किया कि लड़ाई में अरबों डॉलर मालियत के कई दर्जन लड़ाका तैयारे तबाह हुए। कांग्रेस ने यह भी तस्दीक की कि ईरानी फौज वाहिद कुव्वत है जिसने अमरीका का अहम तरीन F-35 तैयारा मार गिराया था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया एक्स पर बयान। ईरान ने मिनाब स्कूल से मुतालिक अमरीका का दावा मुस्तरद कर दिया। मिनाब स्कूल से मुतालिक अमरीकी दावा बेबुनियाद, मन घड़त और खौफनाक झूठ है। इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता कि पढ़ाई के औकात में शहरी इलाके में वाक़ स्कूल पर अमरीका ने हमला किया। हमले के जिम्मेदारों को आलमी कानून के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का एक्स पर बयान। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया था कि ईरान में निशाना बनाया गया मिनाब स्कूल पासदारान इनकलाब के मिसाइल लॉन्चिंग साइट के करीब था। अमरीकी सेनेट में ईरान की नाकाबंदी खत्म और फौजी इनखला की करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 50, मुखालफत में 47 वोट आए। अब ये करारदाद इसी हफ्ते अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वोटिंग के लिए पेश की जाएगी। अमरीकी सेनेट से करारदाद पास होना सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया के लिए बड़ा सियासी धचका करार। वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का मैदान अरफात का दौरा। खैमों, रिहायशी सहूलियात, ट्रांसपोर्ट और दीगर इंतजामात का भी मुआयना। मिना, अरफात और मुज़दलिफा में इंतजामात को मजीद मौसर बनाया गया है ताकि पाकिस्तानी आज़मीन मुकम्मल इत्मीनान के साथ मनासिक हज अदा कर सकें। वजीर मजहबी उमूर की मीडिया से गुफ्तगू।
वफाकी हुकूमत ने ईद उल अज़हा की तातीलात का ऐलान कर दिया। ईद उल अज़हा की तातीलात 26 से 28 मई तक होंगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी से काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद उल अज़हा की आमद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरियों ने मवेशी मंडियों का रुख कर लिया। खरीदार अपनी मर्जी और कीमत के मुताबिक कुर्बानी के लिए बेहतरीन जानवर ढूंढने में मसरूफ। खरीदारों और व्यापारियों का भाव ताव जारी। बच्चों ने कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए आराइशी सामान खरीद लिया। खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात और फितना और खारिज का गठजोड़ एक बार फिर बेनकाब। दो खारिज के मंजर आम पर आने वाली ऑडियो लीक ने फितना और खारिज और खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के गठजोड़ का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी सरगना बादशाह और जनूबी वज़ीरिस्तान के खारजी सरगना राकटी की ऑडियो मंजर आम पर। ऑडियो लीक में खारिज ने खैबर पख्तूनख्वा की हुक्मरान सियासी जमात के MPA आसिफ महसूद से खुसूसी हमदर्दी का इजहार करते हुए अगवा और भत्ता लेने से रोक दिया। वस्ती कुरम में खारिज के दो गिरोहों के दरमियान भत्ते के मामले पर शदीद लड़ाई। फायरिंग के तबादले में 19 खारिज जहन्नम वासल 4 लापता। थाना चिनार के इलाके मनातों में कासिम ग्रुप और मुमताज उम्मती ग्रुप के माबैन फायरिंग का तबादला। मुमताज उम्मती ग्रुप के 18 जबकि कासिम ग्रुप एक खारजी हलाक हुआ। खारजियों के अंदरूनी लड़ाइयों के बायस आम शहरियों की जिंदगी शदीद मुतासिर हो रही है। मकामी आबादी सिक्योरिटी फोर्सेस का सारा नान के इलाके अर्जुम गली में कामयाब ऑपरेशन। फितना और खारिज का अहम सरगना अफगानी कमांडर बसीर जहन्नम रसीद। अफगान साथी गिरफ्तार। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर फितना और खारिज के कमांडर खारजी बसीर को शाबान के इलाके से ट्रेस किया। हलाक खारजी बसीर अफगानी खारजी कमांडर नूरुल्लाह का बेटा था जो सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुतअद्दिद हमलों का मंसूबा साज रहा। खारजी बसीर शाबान के इलाके में दरअंदाजी की कोशिश करने वाली तश्कीलों का भी ऑपरेशन कमांडर था। मकबूजा कश्मीर में मजहबी इज्तिमात और इजहार गम जुर्म करार। मुमताज आलिम दीन और साबिक अमीर जमात इस्लामी शेख गुलाम हसन की नमाज जनाजा में शिरकत पर सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। मकामी लोगों और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की बेगुनाह लोगों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज की मजम्मत। पुरअमन मुतालिबात को जुर्म करार देने से कश्मीरी अवाम की उमंगों को दबाया नहीं जा सकता। भारत से अपनी जाबराना और फौजी पॉलिसियां तर्क करने का मुतालबा। मेडिकल कॉलेजेस के नॉन गजेटेड मुलाजमीन का एहतजाज पूरे इलाके में फैल रहा है। खबरनामे में शामिल हैं पाकिस्तान चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर वजारत इत्तलात व नशरियात के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में होने वाली सकाफती तकरीब और दोनों मुल्कों की दोस्ती के 75 सालों की मुख्तसर कहानी के हवाले से रिपोर्ट्स। शदीद गर्मी के बाद अब्रे रहमत। इस्लामाबाद रावलपिंडी समेत खित्ते पोटोहार के बासियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से तेज हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद बलाई पंजाब में आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ मजीद बारिश और चंद मकामात पर ग्यालाबारी भी मुतवक्के। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने में फीफा वर्ल्ड कप की लॉन्चिंग तकरीब। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नताली बेकर ने फुटबॉल को किक लगाई। तकरीब पे पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान खेलों के जरिए बढ़ते हुए ताल्लुकात और आलमी फुटबॉल में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया गया। पाकिस्तान में फुटबॉल के फ़रोग के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त देखकर खुशी हुई। फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से पहला खुसूसी इवेंट पाकिस्तान में मुनक्किद किया जाना एजाज़ है। नताली बेकर मार्का हक में फतह की खुशी का जश्न। 3 जून को इस्लामाबाद में T20 मैच खेला जाएगा। रंगारंग तकरीबात भी होंगी। टूर्नामेंट का मकसद कौमी यकजहती को फरोग देना और नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना है। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद की क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। Oh, he's in New Zealand, and there it is. And Zaggy,
and it's gone straight to hand. They are falling apart. He has not been able. बांग्लादेश ने میری نیت صاف ہے. اگر میں نے ٹیسٹ کرکٹ کی جاب بھی لی تھی وہ ٹیسٹ کرکٹ امپروو کرنے کے لیے لی تھی. چیزیں ہیں وہ بورڈ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرنے کی ہیں اور ڈیسیجن ہمیشہ بورڈ کا ہوتا ہے. اور میری ہمیشہ سے یہ انٹینشنز رہیں, نیت رہی ہے کہ کس طریقے سے ہم اس سائٹ کو بہتر کر سکتے. کپتانی کی ذمہ داری ٹیسٹ کرکٹ میں بہتری کے لیے لی تھی. میری نیت صاف ہے. کچھ چیزیں ہیں جنہیں بہتر کرنے کے لیے کرکٹ بورڈ سے بیٹھ کر بات کرنا ہوگی. کپتانی کے حوالے سے فیصلہ ہمیشہ کرکٹ بورڈ کا ہوتا ہے. پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کی نیوز کانفرنس. اور معروف پاکستانی کوہ پیما سہیل سخی نے 8,586 میٹر بلند چوٹی کینچن جنگا سر کر لی. اعزاز روپ فکسنگ ٹیم کے رکن کے طور پر حاصل کیا. نیپال میں موجود کنچن جنگا چوٹی دنیا کی تیسری بلند ترین چوٹی ہے. سہیل سخی سے قبل بغیر اضافی آکسیجن کے K2 ناگا پربت, گشر برم 1 اور گشر برم 2 سر کر چکے ہیں. اہم خبر آپ کو دیں گے. صدر آصف علی زرداری اور پرنس رحیم آغا خان کے درمیان 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے, جس پہ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے. پرنس رحیم آغا خان آج اسلام آباد پہنچے ہیں اور اسلام آباد پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. صدر آصف علی زرداری نے ان کو ریسیو کیا. اور اب تازہ ترین خبر اس وقت ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ ان کی ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھیں. پرنس رحیم آغا خان کی پاکستان میں مختلف خدمات ہیں. خاص طور پر اگر ہم عوامی فلاح و بہبود کے حوالے سے بات کریں تو مختلف منصوبوں پر اس وقت وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. یہ ویژولز اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ملاقات کے. صدر آصف علی زرداری اور پرنس رحیم آغا خان کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. مزید اپ ڈیٹ لیں گے اپنے نمائندے مظہر عباس سے. جی مظہر, اس ملاقات میں کن کن معاملات پر گفتگو رہی؟ خاص طور پر فلاحی منصوبوں کے حوالے سے اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پرنس رحیم آغا خان کا بہت ہی اہم کردار ہے. جی, پرنس رحیم آغا خان جو ہیں وہ آج پاکستان پہنچے ہیں اور ایوان صدر آصف علی زرداری نے ان کا استقبال کیا ہے. ایوان صدر میں آپ سے کچھ ہی دیر پہلے صدر آصف علی زرداری اور پرنس رحیم آغا خان کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات میں خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری موجود تھے, جن میں باہمی دلچسپی کے امور پر بات ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ وفود کی سطح پر جو ہے وہ مذاکرات ہوئے, جس میں صدر مملکت نے کہا کہ صحت, تعلیم, کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف شعبوں میں آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی پاکستان کے لیے دیرینہ خدمات ہیں. صدر مملکت نے ان خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ آغا خان جو ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے اس نے ہمیشہ کمزور طبقات کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے جو ہے وہ کام کیا ہے, اور پاکستان اس کے ساتھ مزید مستحکم جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کردار کرنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے. صدر مملکت نے مرحوم پرنس کریم آغا خان چہارم کی پاکستان سے دیرینہ وابستگی کو بھی یاد کیا اور ان کے خاندان کی جو پاکستان کے لیے تاریخی خدمات ہیں ان کو بھی سراہا. پرنس جو ہے رحیم آغا خان نے صدر مملکت کا پرتپاک استقبال کرنے پر شکریہ ادا کیا اور پاکستان میں ترقیاتی اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک ہے اس کی مسلسل معاونت کے عزم کا بھی اعادہ کیا. اس موقع پر جو ہے وہ صدر مملکت نے معزز مہمان کے اعزاز میں ضیافت کا بھی اہتمام کیا, جس میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف, فیلڈ مارشل سید آصم منیر, چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی, اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق, وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ نے جو ہے وہ شرکت کی. جی
ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد مظہر عباس، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس اہم ملاقات کے حوالے سے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور پرنس رحیم آغا خان کے درمیان ایوان صدر میں ملاقات ہوئی ہے، جس میں خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بھی موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید، میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں عظمیٰ چوہدری۔ ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا سمیع اقبال، اور موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھیں گے انہی خبروں کی تفصیل کی جانب بھی، لیکن پہلے ایک بریک۔ सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। वजीर आजम शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ताउन से नैफटेक लाया इंटरनेशनल लेवल के मुफ्त कोर्सेज। पाकिस्तान की खुशहाली आपसे शुरू होती है, कल की दुनिया आपको बुला रही है। सवाल ये है कि आप कहां खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए एक नया रास्ता। AI फाइनेंशियल एनालिस्ट विद पावर BI, AI फॉर एवरीवन, AI powered e-commerce, earning money through freelancing, AI augmented graphic design and video editing, AI augmented digital marketing and search engine optimization। ऐसी skills जो आपको growth, earnings और self reliance देती हैं। ये सिर्फ कोर्सेज नहीं, पाकिस्तान के नौजवानों की तरक्की का मिशन है। 20 मई से 5 जून 2026 तक पाकिस्तान भर में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी। सिर्फ 3 महीने और दुनिया आपकी स्क्रीन पर। अपनी पहचान बनाएं, पाकिस्तान की खुशहाली में अपना हिस्सा डालें। स्किल्स ऑफ टुमारो, पाकिस्तान का डिजिटल फ्यूचर। ऑनलाइन दाखिले के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। NAFDAC। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان کا نور خان ایئربیس پہنچنے پر صدر آصف علی زرداری، خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری، وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ اور اعلیٰ حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ بچوں نے معزز مہمان کو پھول پیش کیے۔ ایوان صدر اسلام آباد میں پرنس رحیم آغا خان کے اعزاز میں باضابطہ استقبالیہ تقریب بھی ہوئی۔ ایوان صدر آمد پر افواج پاکستان کے چاکو چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا، قومی ترانہ بجایا گیا۔ پرنس رحیم آغا خان اسماعیلی برادری کے 50ویں امام ہیں اور وہ آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کو چلانے میں سرگرم عمل ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کو سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے گیم چینجر قرار دیتے ہوئے اس کے اگلے مرحلے کی کامیابی کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے نائب چیئرمین تسائی دا فینگ کی سربراہی میں چین کے وفد نے وزیر اعظم سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ 75 برسوں کے دوران پاکستان اور چین نے باہمی اعتماد اور دو طرفہ و علاقائی اہمیت کے حامل امور پر اسٹریٹجک ہم آہنگی کی بنیاد پر دوستی کا منفرد رشتہ قائم کیا ہے۔ وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ،
वज़ीर आज़म ली चियोंग और चीनी अवाम को सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह के मौके पर मुबारकबाद पेश की और चीन के कौमी मफादात के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इआदा किया। उन्होंने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए चीन की मुसलसल हिमायत को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया और मशरक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए चीन के तामीरी किरदार को सराहा और इलाकाई हमआहंगी और कसीरुल जहती ताउन के लिए पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो अपने आइंदा सरकारी दौरा चीन के मुंतज़िर हैं। नायब चेयरमैन तसाई दाफेंग ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और दोनों मुल्कों के सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि चीनी क़यादत दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। नायब चेयरमैन ने कहा कि चीन इलाकाई अमन कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार की मुकम्मल हिमायत करता है और आलमी अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MQM के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द ने वज़ीर आज़म को आइंदा वफाकी बजट के हवाले से तजावीज़ भी पेश की और वफाकी हुकूमत के तहत सिंध और कराची में अवामी फलाही मनसूबों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने कहा कि MQM वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात है जिसने हुकूमत का अवामी फलाह के हवाले से हर इक़दाम में साथ दिया। वज़ीर आज़म ने मुतालिका हुकाम को MQM की बजट तजावीज़ पर गौर करने समेत एक काबिल अमल और जामे लाहेअमल मुरतब करके पेश करने की हिदायत की। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात की है। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में इस बात पर इत्तफाक किया गया कि मुज़ाकराती तनाज़ात के हल का वाहिद रास्ता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। मुलाकात में सियासी, इक़्तिसादी और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सेनेट के इजलास के हवाले से आपको खबर देते हैं। सेनेट इजलास में पाकिस्तान चीन रवाबित मजबूत बनाने की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने पेश की। तफसील मोहम्मद फैसल राव से। करारदाद में पाक चीन ताल्लुकात को तारीखी करार देते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। पाकिस्तान ने चीन के बुनियादी कौमी मफादात और वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हमायत का इआदा किया। करारदाद में पाक चीन पार्लिमानी रवाबित मजीद मजबूत बनाने और CPEC मंसूबे की मुकम्मल हमायत जारी रखने के आज़म का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने सेनेट में चीनी वफ़द की आमद पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत की हमायत की है। Today we celebrate 75 years of establishment of diplomatic relations between Pakistan and China. Our all-weather strategic cooperative partner has stood all tests of time. Our relationship is based on mutual trust, mutual respect, and mutual benefit. Mr. Chairman, we deeply appreciate China's consistent support for Pakistan's sovereignty and territorial integrity. Our recent joint initiatives to promote peace and stability in the Gulf and the Middle East reflect a shared sense of responsibility as peace-loving nations to contribute positively to global security and stability. चेयरमैन सेनेट ने चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस के वाइस चेयरमैन की सरबराही में वफ्द की सेनेट इजलास आमद पर खैर मकदमी कलमात में कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती वक्त के साथ मजीद मजबूत हुई है। On behalf of the Senate of Pakistan, I warmly welcome and greet His Excellency Sai Dufong, Vice Chairman of the Standing Committee of National People's Congress. Who honor this august house with their presence today. Excellency, your visit reflects the warmth, trust, and enduring goodwill that define Pakistan-China relations. सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि चीन के साथ हमारे ताल्लुकात मिसाली हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती
खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अलामत है। अरकान ने चीनी वफ्द के दौरे पाकिस्तान को खुशाइन करार देते हुए कहा कि चीन जिद्दत और ग्रीन टेक्नोलॉजी और दिफाई ताउन में आलमी रहनुमा है। अरकान ने कहा कि चीन ने गुर्बत के खात्मे के लिए अहम किरदार अदा किया। पाक चीन दोस्ती दुनिया के लिए मिसाली है। अरकान ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के अज़म का इजहार किया। सेनेट का इजलास जुमेरात दिन 1 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मोहम्मद फैसल राव, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली में चीन के वफ्द का पुरतफाक इस्तकबाल। पाकिस्तान चीन दोस्ती के 75 साल मुकम्मल होने पर कौमी असम्बली में दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की करारदाद मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर ली गई। ये करारदाद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर उमर मलिक। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन पार्टनरशिप दोनों ममालिक के ताल्लुकात का मजबूत स्तून है। कौमी असम्बली दो तरफा ताउन को हर शोबे में मजीद वसअत देने के लिए अपना किरदार जारी रखेगी। The National Assembly of Islamic Republic of Pakistan extends heartfelt congratulations to the government of the People's Republic of China on the occasion of 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two fraternal nations and express the hope that this bond of friendship shall continue to flourish with ever greater vigor in the decades to come. स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात देरीना और आजमूदा हैं। वक्त के साथ इनमें और भी वुसअत आ रही है। I recall with pleasure the visit of His Excellency Mr. Xi Jinping, President of the People's Republic of China, to Pakistan in April 2015 and his historic address to the Parliament. The Chinese president also inaugurated the then Prime Minister Mian Mohammad Nawaz Sharif, the Chinese-assisted solar power project of the Parliament of Pakistan, making it the first parliament in the world to be solar, and I think still it is the only one. वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा कि दोनों ममालिक में आज कसीरुल जहती ताल्लुकात कायम हैं। CPEC मंसूबे इस देरीना दोस्ती का अहम सबूत हैं। For 75 years, the friendship between our two brotherly countries has stood as an example to the world. It is built on trust, on steadfast support, and on full respect for each other's sovereignty and core interests. It has been tested by times and by circumstances. चीनी वफ्द की कौमी असम्बली आमद पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद नवीद कमर, MQM के सैयद अमीनुल हक, तहरीक इंसाफ के अरबाब शेर अली और जमीयत उलमाए इस्लाम की शाहिदा अख्तर अली की जानिब से खैर मकदमी कलमात अदा किए गए। अरकान ने कहा कि पाकिस्तान और चीन दोस्ती के लाजवाल रिश्ते में बंधे हैं। दोनों ममालिक के अवाम भी वक्त के साथ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन ने मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया। आज दोनों मुल्क कसीरुल जहती शोबों में ताउन को फरोग दे रहे हैं। मंशियात केस में गिरफ्तार खातून की जानिब से साबका वजीर आजम राजा परवेज अशरफ पर लगाए गए इल्जामात पर वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारिर ने कहा कि अरकान असम्बली के वक़ार पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले की मुकम्मल तहकीकात करके हक़ाइक़ ऐवान के सामने पेश करेंगे। कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई जुमे की सुबह 11 बजे तक मुलतवी हो गई। डॉक्टर उमर मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर कैप्टन रिटायर्ड शाहीन भट्ट ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और इदारे की कारकर्दगी का जायजा पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तहिक और नादार अफराद को बरवक्त सहूलतों की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान बैतुल माल में दरखास्तों पर अमल दरामद में तेज़ी और दरखास्तें जमा कराने का तरीक़ाकार मज़ीद आसान बनाया जाए। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से बांग्लादेश के सरकारी अफसरान के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। ये वफ़द पाकिस्तान बांग्लादेश इल्म की राहदारी इक़दाम के तहत सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर में 3 हफ्ते की एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि 53 साल बाद होने वाला ये दौरा दोनों मुल्कों के बढ़ते हुए रवाबित, क़यादत की सतह पर पायदार ताल्लुकात और इदारा जाती ताउन का सबूत है। इल्म की राहदारी का आगाज़ अगस्त 2025 में नायब वज़ीर आज़म के दौरा ढाका के दौरान किया गया था, जहां उन्होंने 5 सालों में बांग्लादेशी तुलबा के लिए 500 स्कॉलरशिप्स का ऐलान भी किया था।
چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے بنگلہ دیش کے سینئر سول افسران کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ چیف جسٹس نے وفد کو عدالتی نظام اور اصلاحاتی اقدامات کے حوالے سے آگاہ کیا۔ انہوں نے عدالتی اصلاحات کو عوام دوست اور ٹیکنالوجی پر مبنی قرار دیتے ہوئے وفد کو ای فائلنگ اور ویڈیو لنک کے ذریعے سماعتوں کے نظام سے آگاہ کیا۔ عوامی سہولت مرکز کے حوالے سے وفد کو بتاتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ ون ونڈو سروس کے ذریعے دنوں کا کام چند گھنٹوں میں ممکن ہوا۔ انہوں نے تنازعات کے حل کے لیے مصالحتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اقدامات پر بھی روشنی ڈالی۔ چیف جسٹس نے عدالتوں کی سولرائزیشن، ای لائبریریز اور خواتین کے لیے خصوصی سہولت مراکز کے قیام کے حوالے سے بھی وفد کو آگاہ کیا۔ بنگلہ دیشی وفد نے عدالتی اصلاحات اور خواتین کی سہولت کے لیے اقدامات کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور آذربائیجان کے اقتصادی امور کے وزیر مائیکل جباروف کے درمیان باکو میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں اقتصادی تعاون، سرمایہ کاری روابط اور ادارہ جاتی شراکت داری مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب کے جاری اقتصادی تبدیلی کے ایجنڈے پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے بتایا کہ پنجاب کا اقتصادی پلان صنعتی جدت، برآمدات اور ویلیو ایڈیشن پر مرکوز ہے۔ ملاقات میں اقتصادی تعاون اور سرمایہ کاری کی سہولت کاری کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب مشترکہ ورکنگ گروپ کی سربراہی کریں گی۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر اسلام آباد میں سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ وفاقی وزراء احسن اقبال اور عطا اللہ تارڑ نے کیک کاٹا۔ تقریب کا احوال مظہر عباس سے۔ پاکستان چین دوستی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر اسلام آباد میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں دونوں ملکوں کے مابین دوستی اور سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ وفاقی وزراء احسن اقبال اور عطا اللہ تارڑ نے کیک کاٹا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے کہا کہ آج کی تقریب اس بات کی عکاس ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی عزت اور وقار پر مبنی ہے۔ یہ دوستی ہر شعبے میں باہمی تعاون، شراکت داری اور بے لوث رشتوں سے جڑی ہے۔ خطے میں درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دونوں ملک ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ چائنا پاکستان اقتصادی راہداری خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے فلیگ شپ منصوبہ ہے۔ چین نے پاکستان میں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی ہے۔ A journey defined not by convenience but by deep conviction. A partnership built not merely on shared interests but on shared values, on mutual respect, on ironclad trust, and on a friendship that has only grown stronger with each passing decade. Now we have a new dimension that it is even higher than the skies. Pakistani astronaut will be the first foreign astronaut to enter Chinese space center. So this friendship now touches the heights of the skies. وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ پاکستان اور چین کی دوستی بے مثال ہے۔ 75 سالوں میں دوستی مضبوط سے مضبوط تر ہوئی۔ صدر شی جن پنگ اور سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف نے سی پیک کی بنیاد رکھی۔ سی پیک منصوبہ دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کا عکاس ہے۔ Pak China friendship is something that I feel has been passed on to us through the generations. We share mountains, we share rivers, and we share a bond that is unbreakable. When in 2014 CPEC 1 was launched and President Xi was here in Islamabad and Prime Minister Nawaz Sharif along with President Xi launched CPEC, and he has been promoting CPEC 2, and during the last visit of Prime Minister Shehbaz Sharif, who's a firm believer that Pak-China friendship will take this country towards prosperity. سیکریٹری اطلاعات و نشریات اور مینیجنگ ڈائریکٹر پی ٹی وی اشفاق احمد خلیل نے کہا کہ پاکستان اور چین بااعتماد دوست ہیں اور ہر موقع پر دونوں ملکوں نے یہ ثابت کیا۔ 75 سالہ دوستی اور سفارتی تعلقات منانا ہمارے لیے اعزاز ہے۔ چین کے ڈپٹی ہائی کمیشن نے کہا کہ انہیں چین اور پاکستان کی دوستی پر فخر ہے۔ دونوں ملکوں کے عوام ایک دوسرے سے جڑے ہیں اور تصویراتی شراکت دار ہیں۔ انہوں نے تقریب کے انعقاد پر وزارت اطلاعات و نشریات کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب میں پاکستان اور چین کے فنکاروں نے دونوں ملکوں کے ثقافتی رنگ پیش کیے۔ شرکا فنکاروں کی پرفارمنس سے محظوظ ہوئے۔ اس موقع پر بہترین پرفارمنس پر وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے پرفارمر میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی۔ محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز،
اسلام آباد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری لاہور میں سابق گورنر مخدوم سید احمد محمود کی رہائش گاہ پر گئے، جہاں انہوں نے مخدوم سید احمد محمود کی عیادت کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر، رکن قومی اسمبلی سید مرتضی محمود، جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کے کوارڈینیٹر عبد القادر شاہین، پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے جنرل سیکریٹری سید حسن مرتضی اور سیکریٹری اطلاعات شہزاد سعید چیمہ بھی موجود تھے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سرسبز کی نائٹروفوس اور کیلشیم امونیم نائٹریٹ سے حاصل کریں کپاس کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار اور کامیابی کے سفر میں رہیں آگے۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ خواتین کی معاشی خود مختاری ملک کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تعاون سے نیفٹیک لایا ہاؤس ہولڈ میڈ یعنی گھریلو ملازمہ کے شعبے میں مفت عملی تربیت، جس سے تربیت یافتہ خواتین کو اندرون و بیرون ملک روزگار کے بہترین مواقع میسر آئیں گے۔ اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کریں۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ وزٹ کریں۔ خواتین با اختیار، ملک باوقار۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ ویلکم بیک۔ ابھی آپ کو خبر دیں گے کہ فتنۃ الخوارج کا اہم سرغنہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مقابلے کے دوران جہنم واصل ہو گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے سارانان کے علاقے ارجم قلعے میں آپریشن کے دوران فتنۃ الخوارج کے اہم افغانی کمانڈر خارجی بصیر کو جہنم واصل جبکہ اس کے افغانی ساتھی کو گرفتار کر لیا۔ سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر فتنہ الخوارج کے کمانڈر خارجی بصیر کو شابان کے علاقے سے ٹریس کیا۔ ہلاک ہونے والا خارجی کمانڈر نور اللہ کا بیٹا تھا، جو سیکیورٹی فورسز پر متعدد حملوں کا منصوبہ ساز رہا ہے۔ خارجی بصیر شابان کے علاقے میں دراندازی کی کوشش کرنے والی تشکیلوں کا آپریشن کمانڈر بھی تھا۔ اس سے پہلے 22 فروری کو خارجی بصیر کے تربیت یافتہ فتنہ الخوارج کے 5 خودکش بمباروں کو پشین میں سیکیورٹی فورسز نے جہنم رسید کیا تھا۔ خارجی بصیر کی ہلاکت سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابی ہے۔ وسطی کرم میں خارج کے 2 گروہوں کے درمیان بھتے کے معاملے پر شدید لڑائی میں 19 خارج جہنم رسید ہوئے۔ گزشتہ شب وسطی کرم کے علاقے مناطوں میں فتنۃ الخوارج کے کاظم گروپ اور ممتاز امتی گروپ کے مابین شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس میں ممتاز امتی گروپ کے 18 خارجی اور کاظم گروپ کا 1 خارجی جہنم واصل ہوا، جبکہ 4 خارج لاپتہ ہیں۔ ماضی میں بھی خارج کے مختلف دھڑوں کے درمیان متعدد بار مسلح جھڑپیں ہو چکی ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عناصر کسی دینی یا نظریاتی مقصد کے علمبردار نہیں، بلکہ محض اپنے ذاتی مفادات کے لیے فتنہ و فساد کو ہوا دے رہے ہیں۔ مقامی آبادی کے مطابق خارج کی اندرونی لڑائیوں کے باعث عام شہریوں کی زندگی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ علاقے کے عوام کو ریاستی اداروں کی جانب سے دہشت گرد عناصر کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں پر مکمل اعتماد ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت اور فتنۃ الخوارج کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر سے بے نقاب ہو گیا۔ یاسر حسین کی رپورٹ۔ 2 خوارج کی منظر عام پر آنے والی آڈیو لیک نے فتنہ الخوارج اور خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت کے گٹھ جوڑ کا پردہ چاک کر دیا۔ فتنہ الخوارج کے راکٹی دہشت گرد نے جنوبی وزیرستان سے خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت کے MPA آصف محسود کو بتے کا پرچہ دیا اور اس کی تلاشی لی۔ افغانستان میں بیٹھے خارجی بادشاہ نے فوری مداخلت کی اور راکٹی کو حکم دیا کہ آصف محسود کو اغوا نہ کیا جائے۔ خارجی بادشاہ کے مطابق آصف محسود خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت کا بندہ ہے، اس کو جانے دیا جائے اور تلاشی لینے پر اس سے معذرت کی جائے۔ خارجی راکٹی نے بھی تصدیق کی کہ اس نے آصف محسود کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور افغان خارجی عناصر کے حکم پر عمل کیا جا رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق آڈیو اس تلخ حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ خارج اب خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں اور انہیں اغوا اور بتہ خوری سے استثناء دے رہے ہیں۔ آڈیو لیک ثبوت ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکمران سیاسی جماعت نے خارج کو جو سیاسی اور سماجی جگہ دی ہے، اسی وجہ سے اب یہ خارج خیبر پختونخوا کی حکمران
सियासी जमात के अरकान को अपने ही लोग समझते हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रावलपिंडी में नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप में मुल्क की 200 से ज़ायद जामियात के वाइस चांसलर्स, डीन्स, रजिस्ट्रार्स और सीनियर असातिज़ा की DGISPR के साथ खुसूसी नशिस्त हुई। वर्कशॉप में लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान और मुजफ्फराबाद से शुरका ने ऑनलाइन भी शिरकत की। DGISPR ने शुरका से मुल्क की दाखिली सूरत हाल, बिलखुसूस सिक्योरिटी के हवाले से अहम उमूर पर गुफ्तगू की। शुरका ने इदारों के दरमियान रवाबित और मालूमात के तबादले को वक्त की अहम ज़रूरत करार दिया। काफ़ी ऐसी चीज़ें डिस्कस हुई जिससे हमें ये अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम सोशल मीडिया के जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उसको कैसे कम कर सकते हैं। बहुत बड़ा स्टेप है ISPR का कि उन्होंने इंगेज किया है और एक ब्रिज बनाया है कि हम लोग जो उस्ताद हैं, असातिज़ा हैं, हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आने वाली नस्ल को ग्रूम करें कि वो अपने मुल्क को बेहतर तरीके से समझें। जो एकेडेमिया है उसके दरमियान और जो हमारे बाकी जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके दरमियान एक अच्छी एक वर्किंग रिलेशन और इंटरेक्शन कायम होगी। I would especially like to talk about the informal nature of the session because the speakers were very open about what they wanted to say and they were very open to receive all kinds of questions. Pakistan is a country that has a huge youth population and this youth needs to understand the point of view of the security, the government. This kind of sessions would have a long-term impact at the national level. This is a very important aspect which has been covered by ISPR to take on board all the academic leadership of Pakistan because in the absence of any long-term directions and to achieve national goals. Alhamdulillah, DG साहब की जो आज की गुफ्तगू थी बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही रिसर्च बेस्ड और रैशनल्स पे बात की, क्लैरिटी के साथ जिन फैक्ट्स एंड फिगर्स को रखा। अगली जो पूरी जनरेशन है जो मोर देन 60% हमारी यूथ है वो हमारे इन्हीं स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से होके वो आगे मेन स्ट्रीम हो रही होती है। We have a lively discussion with the DGISPR. He talked about the national security challenges and the issues faced by the country. ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा इवेंट था, एक बहुत बड़ा ओकेजन था। हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो was totally based on facts, figures and stats. We all gathered today to understand the notion of national security and the strategic leadership. And we asked very pertinent questions from the presenters and they were kind enough to satisfy all our questions. और यहाँ पर बुलेटिन में आपको अपडेट करते हैं मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से, जहाँ भारतीय पुलिस ने मुमताज़ आलम दीन और जमात इस्लामी के साबिक अमीर शेख गुलाम हसन की नमाज जनाजा में शिरकत करने पर कोलगाम में नौजवानों और जमात इस्लामी के कारकुनों समेत सैकड़ों अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुकदमात मकबूजा इलाके में खौफ व दहशत के माहौल के बावजूद नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत के बाद दर्ज किए गए। मकामी लोगों ने इस इक़दाम की मजम्मत करते हुए कहा कि मकबूजा कश्मीर में मजहबी इज्तिमात और इजहार गम को भी जुर्म करार दे दिया गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में काबिज़ इंतज़ामिया की जानिब से बेगुनाह लोगों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज की मजम्मत करते हुए भारत से मुतालबा किया कि वो अपनी जाबराना और फौजी पॉलिसियों को तर्क कर दे। हुर्रियत तर्जुमान ने खबरदार किया है कि पुरअमन मुतालबात को जुर्म करार देने से कश्मीरी अवाम की उमंगों को दबाया नहीं जा सकता। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के नॉन गजेटेड मुलाजमीन का एहतजाज अब पूरे मकबूजा इलाके में फैल रहा है, जहां GMC राजौरी के मुलाजमीन ने अपना एहतजाज 10वें रोज़ भी जारी रखा। बारामूला के अमले ने भी ज़ेरे इल्तवा भर्ती कवानीन और तरक्कियों का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। सोरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के तलबा ने भी अपनी BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी की डिग्रियों को तस्लीम न किए जाने के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज किया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत खित्ता पठवार में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब और कश्मीर में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ मजीद बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जुनूबी अजला में शदीद गर्म रहा।
नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि बांग्लादेश ने मुसलसल दूसरी मरतबा पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर दिया। सिलहट में टेस्ट मैच में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 78 रन से हराकर 2 मैचेस की सीरीज़ 2-0 से अपने नाम कर ली। टेस्ट के 5वें रोज़ पाकिस्तान ने 316 रन 7 खिलाड़ी आउट से बैटिंग शुरू की तो बाकी के 3 खिलाड़ी सिर्फ 42 रन का इजाफा कर पाकिस्तान टीम 8वें नंबर पर चली गई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज़ PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई गई। पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है कि मेरी नीयत साफ है। कप्तानी की जिम्मेदारी टेस्ट क्रिकेट में बेहतरी के लिए ली थी। कप्तानी के हवाले से फैसला हमेशा क्रिकेट बोर्ड का होता है। मेरी नीयत साफ है। अगर मैंने टेस्ट क्रिकेट की जॉब भी ली थी वो टेस्ट क्रिकेट इम्प्रूव करने के लिए ली थी। चीज़ें हैं वो बोर्ड के साथ बैठ के डिस्कस करने की हैं और डिसीजन हमेशा बोर्ड का होता है। और मेरी हमेशा से ये इंटेंशंस रहे, नीयत रही है कि किस तरीके से हम इस साइट को बेहतर कर सकते हैं। चैलेंज आपको हमेशा चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए और मेरी यही कोशिश होगी किसी भी कैपेसिटी में। ज़रूरी नहीं है कि मैं कैप्टनसी की चेयर में बैठ के या प्लेयर की चेयर में बैठ के या कहीं भी, हमें नहीं पता होता कि लाइफ ने आपको किधर लेकर जाना है। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने में फीफा वर्ल्ड कप की लॉन्चिंग तकरीब हुई। तकरीब में पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान खेलों के जरिए बढ़ते ताल्लुकात और आलमी फुटबॉल में पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया गया। तफसील जानते हैं ज़ीशान क़य्यूम से। फीफा वर्ल्ड कप हर 4 साल बाद शुरू होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल स्पोर्ट्स इवेंट। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने में फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां खेल, सिफारतकारी और हुकूमती शख्सियात एक ही छत तले जमा हुई। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जबकि अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर, चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी और लाहौर कलंदर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर ने कहा, ये एजाज की बात है कि फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से पहला खुसूसी इवेंट पाकिस्तान में मुनक्किद किया जा रहा है। पाकिस्तान में फुटबॉल के फरोग के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त देखकर खुशी हुई। This is going to be the biggest World Cup ever. We have 48 teams playing across 16 cities, and so it's very, very exciting to do the launch event. पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर मोहसिन गिलानी ने कहा कि फुटबॉल के जरिए पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। खेल मुख्तलिफ ममालिक के अवाम को करीब लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। It's not only about just bringing people from different cultures together. It's about creating connections, because bringing people together is one thing, gathering them in one place is one thing, but building connection, that's the real impact we create through football. वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी ने कहा कि फुटबॉल के जरिए नौजवानों को अपना ख्वाब पूरा करने का भी मौका मिलता है। फीफा पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद कर रही है। Young people are the future of every nation, and sport gives them confidence, discipline, and hope. फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। ये पहला मौका है कि 3 ममालिक मेगा इवेंट की मुश्तरका तौर पर मेजबानी कर रहे हैं। अर्जेंटीना की टीम इवेंट में अपने एजाज का दिफा करेगी। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली मर्तबा 48 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस्लामाबाद में लॉन्चिंग तकरीब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में फुटबॉल का रुझान पहले से भी ज्यादा बढ़ रहा है। ज़ीशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ के साथ